मह्यं ददाति स्वदान्तिकं वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तु तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पाञ्चाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय देव कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय ताय गुरु प्रभाते हरे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्निष्टारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃഥാതനൂരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്തിദിശാനുഭവശ്യ യത്ര. വൃഥാതനൂരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്തിദിശാനുഭവശ്യ യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൃഥാതനൂരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം തമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്തിദിശാനുഭവശ്യ യത്ര. വൃഥാതനൂരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം തമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്തിദിശാനുഭവശ്യ യത്ര. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. धृधातनुरुष्यति मे पुराणी
येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विद्युदान माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रदातनूरुषधि मे पुराणे येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदिक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वर्ण प्रभा माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदातनुरुष्यति मे पुराणे येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं समोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला जी माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनूरुषधि मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदम सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण अनम्यूट कर लो माता जी। रमणी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदातनुरुष्यति मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी सीताराम रमणी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनुरुष्यति मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदिक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण पंकजाक्षी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनुरुष्यति मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमा सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु जय गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनूरुषधि मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु विजय विजय देवदास माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनुरुष्यति मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमा सत्यम् अनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षा अनुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्मा कुमारी माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनुरुष्यति मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदिक्षानुभवश्च यत्र। हरे हरे कृष्ण तानु प्रदीप माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनुरुषधि मे पुराणे येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। धृतातनुरुष्यति मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रं शमोदमा सत्यमनुग्रहश्च तपस्तिदीक्षानुभवश्च यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सलाम माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ധൃതാതനൂരുശതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമാ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രമണി മാതാജി, വൈഷ്ണവജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനൂരുശതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനൂരുശതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമാ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിച്ഛാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനൂരുശതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനുശതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിഷ അനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനുയുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമാം സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനുരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനുരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യാനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനുഷ്യതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷ അനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനൂരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി, വൈഷ്ണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ധൃതാതനൂരുഷതി മേ പുരാണി യേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതാതനൂരുഷതി മേ പുരാണി തേനേഹ സത്വം പരമം പവിത്രം ശമോദമഃ സത്യമനുഗ്രഹശ്ച തപസ്ഥിതിക്ഷാനുഭവശ്ച യത്ര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഉണ്ടാകാം. ധൃത അതീന്ദ്രിയ വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ പരിരക്ഷിക്കുക തനുഹു ശരീരം, ഉഷതി ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തം മേ എന്റെ പുരാണി ശാശ്വതമായ ഏന ആരാൽ ഇഹ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സത്വം സത്വഗുണം, പരമം പരമമായ പവിത്രം പരിശുദ്ധമായ, ശമഹ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം, ദമഹ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം, സത്യം സത്യസന്ധത, അനുഗ്രഹ കാരുണ്യം, ച തപഹ തപസ്, ദിദിഷ സഹിഷ്ണുത, അനുഭവ ഈശ്വരന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരം, ച യത്ര അവിടെ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വേദങ്ങൾ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതമായ ശബ്ദാവതാരമാണ്. അതിനാൽ വേദങ്ങൾ ശബ്ദബ്രഹ്മമാകുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിക്കുകയും വേദനിർണയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവരെ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപങ്ങളായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ പരമോന്നതമായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിലാണ് സത്വഗുണത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ അവർ മനോനിയന്ത്രണത്തിലും അഥവാ ശമം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലും ദമം, സത്യസന്ധയിലും സത്യഹ അടിയുറച്ചവരാണ്. അവർ വേദങ്ങളെ അവരുടെ തനതായ ബോധത്താൽ വിവരിക്കുകയും ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി കാരുണ്യപൂർവം വേദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു, തപസ്യ സഹിഷ്ണുതകളാകുന്നു. ദിശ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെയും പദവി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അഥവാ അനുഭവ. ബ്രാഹ്മണരുടെ 8 യോഗ്യതകൾ ഇവയാണ്. ആകയാൽ സമസ്ത ജീവസ്തുക്കളിൽ വെച്ച് ആരും തന്നെ ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാവുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ശരിയായ ചിത്രീകരണമാണിത്. വേദനിർണയങ്ങൾ മനോനിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും മനഃശീലനത്തിലൂടെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. വേദങ്ങളുടെ സത്യസന്ധങ്ങളായ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വേദേശ് സർവേരഹമവേദ്യോ, സർവവേദങ്ങളുടെയും അഭ്യസനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി അറിയുന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയരണം. വേദങ്ങളുടെ സത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ സാംശീകരിക്കുന്ന ഒരുവന് സത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ബദ്ധമായി ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളോട് അനുകമ്പയുള്ളവരാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവരോട് സഹതപിക്കുകയും അവരെ ഉയർത്തുന്നതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുകയും വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ബദ്ധാത്മാവുകളെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ തനിക്ക് സമർപ്പിതരാകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും അതേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ വൈദികോപദേശങ്ങൾ സംശീകരിച്ച ശേഷം ബദ്ധാത്മാവുകളെ മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉന്നതങ്ങളായ സത്വഗുണ യോഗ്യതകളാൽ അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സകല ബദ്ധാത്മാവുകളുടെയും അഭ്യുദയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുഴുകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇരുപത്തിയഞ്ചാം പേര് ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മത്തോപ്യനന്താത് പരതഃ പരസ്മാത് സ്വർഗാപവർഗാധിപതിർന കിഞ്ചിത് യേഷാം കിമു സ്യാദിതരേണ തേഷാം അകിഞ്ചനാനാം ഭക്തിഭാജാം
മത്തോപ്യനന്താത് പരതപരസ്മാത് സ്വർഗാപവർഗാധിപതൈർന കിഞ്ചിത് യേഷാം കിമുസ്യാദി തരേണ തേഷാം അകിഞ്ചനാനാം മയി ഭക്തിഭാജാം. മത്തഹ എന്നിൽ നിന്ന് അഭി പോലും അനന്താത് ശക്തിയിലും ഐശ്വര്യത്തിലും പരിമിതിയില്ലാത്ത പരസ്മാത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഇതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായത് സ്വർഗ അപവർഗ അധിപതി ഈ സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിലൂടെയോ മോചനത്തിലൂടെയോ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിനും അതിനുശേഷമുള്ള മോക്ഷത്തിലൂടെയുമോ നേടാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയുന്ന അല്ല. കിഞ്ചിത് എന്തെങ്കിലും യേശാം ആരുടെ കിം എന്താവശ്യം സ്യാത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതരേണ മറ്റേതെങ്കിലും തേഷാം അവരുടെ അകിഞ്ചനാനാം ആവശ്യങ്ങളോ ഉടമസ്ഥതയോ ഇല്ലാതെ മൈ എനിക്കായി ഭക്തിഭാജാം ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഞാൻ പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യവാനും സർവശക്തനും ബ്രഹ്മാവിനെയും സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനെയും കാളും ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. സ്വർഗലോകത്തും മോചനത്തിലൂടെയും ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകുന്നവനുമാണ് ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും ബ്രാഹ്മണർ എന്നിൽ നിന്നും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ തേടുന്നില്ല. അവർ വളരെ പരിശുദ്ധരും ഒന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥത നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ്. അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റാരോടെങ്കിലും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. പരിപൂർണമായ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യത ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അകിഞ്ചനാന മൈ ഭക്തി ഭാജാം. ബ്രാഹ്മണർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. പരിണിത ഫലമായി അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർ ഭൗതികമായ ഒന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥരാകുകയുമില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 11:8 ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധരായ വൈഷ്ണവരുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നിഷ്കിഞ്ചനാസ്യ ഭഗവത് ഭജനോന്മുഖസ്യ. ഭഗവാനിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിഷ്കിഞ്ചനർ ആയിരിക്കും. അതായത് അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖത്തിൽ യാതൊരു കാംക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു, സന്ദർശനം വിഷയിണാം അതയോഷിതാം സഹന്ത അന്ധവിഷ ഭക്ഷണതോപി അസാധു. സന്ദർശനം വിഷയിണാം മതയോഷിതാം സഹ അന്ധവിഷഭക്ഷണോതപി അസാധു. സ്ത്രീകളുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ നേടുന്ന ഭൗതിക ഐശ്വര്യവും ഇന്ദ്രിയചാരിതാർത്ഥ്യവും വിഷത്തെക്കാൾ മാരകമാണ്. പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരും ഭൗതികമായ യാതൊരു നേട്ടവും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ്. ബ്രാഹ്മണർ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മദേവനെയോ ഇന്ദ്രനെയോ മഹാദേവനെയോ പോലുള്ള ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കില്ല. അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് പോലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പരമോന്നതരായ ജീവസത്തകൾ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:29-33 ചില കപിലദേവനും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാൻ മയി അർപ്പിതാശേഷക്രിയാർത്ഥാത്മനിരന്തരഃ മയി അർപ്പിതാത്മന പുംസോ മയി സന്യസ്തകർമ്മണഃ ന പശ്യാമി പരം ഭൂതം അകർത്തുഃ സമദർശനാത്. ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ശരീര മനോവാക്കുകളാൽ സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിതരാണ്. അപ്രകാരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ സ്വയം മുഴുകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണനോളം ഉത്കൃഷ്ടനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ.
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുരാജ് കി ജയ്. ദായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പറയുന്നതിനെ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരായതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടവരെ അവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അവസാനമായിട്ട്, അല്ലയോ ബഹുമാന്യരായ ബ്രാഹ്മണരെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ബ്രാഹ്മണർ തുല്യരോ അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരുമല്ല. അവരോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല. വൈദിക തത്വങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ എന്റെ ആന്തരികോദ്ദേശം അറിയുന്ന ജനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങളോട് ബ്രാഹ്മണരുടെ വായ്കളോട് ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം എനിക്ക് ഭോജനം സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയോടെ പൂജിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ആ രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭോജനങ്ങൾ യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷം പകരും. പറഞ്ഞു, വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം യജ്ഞാചരണത്തിന് ശേഷം യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ അവ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭുജിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ആരെയും യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പരിണാമത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണീയ തലത്തിലാണ്. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അഥവാ ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ലാതെയുള്ള ഏത് സംസ്കാരവും തീർച്ചയായും കളങ്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ പലതരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിമകളാകും. യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണർ എന്താണ്? അവരെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരുടെ ചുമതല എന്താണെന്ന് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുക. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെ, വേദേശി സർവേ രാഘവേ. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കുവാനുമായിട്ടും അല്ലെ. അതിനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരാളെ തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്ന ഒരാളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധു, സുഹൃത്ത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ, അമ്മ, ഗുരു, ഇതൊക്കെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനോ ചെയ്തേതും. യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണര് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംസ്കാരവും കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യം. എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാം അല്ലെ, അതിനായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നു അല്ലെ, ധാരാളം ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തേടുന്നു. ആർക്കും തന്നെ
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനോ ആയിട്ട് താല്പര്യങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരു ശ്രീല ഗൗരി കിശോരിദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ബാബാജി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ തേടാനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയിട്ട് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒളിക്കുമെന്ന്. ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും തുറക്കില്ല ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ. എന്നാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ തുറന്നിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെന്തേ ചെയ്യുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ബന്ധനങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പറയാ, അല്ലെ? ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രഭാതരിയോട് പറയുന്നു, ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാതെ ഉള്ള ഏത് സംസ്കാരം തീർച്ചയായും നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ഭരണാധികാരികൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭരണം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ താറുമാറായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. അതിനാൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ പലതരം കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിമകളാകുന്നു. ആരും ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. ആസുരീയങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ, ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ, ഭയാനങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അക്ഷരാവുകയും ആഴമളക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആർത്തി പിടിച്ച ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വ്യവസായശാലകളും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിണിത ഫലമായി സർക്കാർ ചുമത്തുന്ന കനത്ത നികുതി ഭാരത്താൽ ജനങ്ങൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങൾ അധർമ്മികളാകിയാൽ ഭഗവത്ഗീത ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നില്ല. യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യ, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ മേഘങ്ങൾ രൂപങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും സമൂഹം ബ്രാഹ്മണരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭഗവത്ഗീതയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാകും. അന്നാത്മവന്തി ഭൂതാൻ, ഭക്ഷിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ധാന്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ശക്തരാകും. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രശാന്തവും ബുദ്ധി സമാധാനപൂർണ്ണമാകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുവാൻ കഴിയും. കലികത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ദാമോദര മാസം, അല്ലെ? ദാമോദര മാസം ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ വളരെയേറെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട്, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? എന്ത് തന്നെ നിർവഹിച്ചാലും അതിനൊക്കെ 100 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ആർക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക, നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും, അല്ലെ? അവരൊന്നും എന്താ പറയാ, അമ്പലത്തിൽ വരാനോ അതിനൊന്നും കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ, അല്ലെ? അവർക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാണ്. അപ്പൊ നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും, അല്ലെ? കലികത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ജപയജ്ഞം, അല്ലെ? യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വേദങ്ങൾ എന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതമായ ശബ്ദാവതാരമാണ്. അതിനാൽ വേദങ്ങൾ ശബ്ദബ്രഹ്മമാകുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിക്കുകയും വേദനിർണയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവരെ വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപങ്ങളായി പരിഗണിക്കാൻ പ്രകൃതിയുടെ പരമോന്നതനായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിലാണ്, സത്വഗുണത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണ സ്ഥിതി. ആയതിനാൽ അവർ മനോനിയന്ത്രണത്തിലും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലും സത്യസന്ധതയിലും അടിയുറച്ചവരാണ്. അവർ വേദങ്ങളെ അവരുടെ തനതായ ബോധത്തിൽ വിവരിക്കുകയും ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരുണ്യപൂർവ്വം വേദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു, സഹിഷ്ണുതകളാകുന്നു, ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെയും പദവി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെ 8 യോഗ്യതകൾ ഇവയാണ്. ആകയാൽ സമസ്ത ജീവസ്ഥകൾ വെച്ച് ആരും തന്നെ ബ്രാഹ്മണരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടരാകുന്നില്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരുടെ യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീത 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ശമോദമസ്തവ ശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവചം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും വൈശ്യരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും അവരുടെയൊക്കെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു ശരിയായ ചിത്രീകരണമാണ് വേദനിർണയങ്ങൾ മനോനിയന്ത്രണത്തിലും മനുഷ്യീലനത്തിലൂടെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. വേദങ്ങളുടെ സത്യസന്ധങ്ങളായ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വേദേശ് സർവേരാഹം വേദ്യ. സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും അഭ്യസനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി അറിയുന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയരണം. എന്താണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊന്നും ആൾക്കാർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്തിത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല. വേദങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള 4 വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിച്ചില്ല, ശരിയായ രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട്, അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതാനായിട്ട്. ഇതിലെന്താണ് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ദേഹം പുനർജന്മനേതിമാസോ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ച്, അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണര്, അല്ലെ? ആ ബ്രാഹ്മണര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അല്ലെ? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലെ? പ്രഭുപാദര്, അല്ലെ, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ്രഭുപാദര് അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾക്ക്, അല്ലെ? നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഇന്നലെ ഒരു പ്രഭു ക്ലാസ് പറയുന്നു. അതെ, റഷ്യയില് ജയിലിലൊക്കെ കിടന്നു വന്നത് എന്തൊക്കെയോ ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയത്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതി. അപ്പോ അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അവർക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ? ഋഷിയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, ഋഷിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഭക്തന്മാര് വരുന്ന എന്താണ്, ഇവിടെ വളരെ തണുപ്പാണ്, ഇവിടെ മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയമാണ്. അവരത്രയും എന്താ പറയാ ഭൗതിക, അല്ലെ? ഓ, അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് അവരെന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പറയാതെ, എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങൾ, നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് വിസ വേണം, അല്ലെ? മറ്റുള്ള പല പെർമിഷനുകളൊക്കെ വേണം. ഓ, അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടില് 6 മാസക്കാലത്തോളം ഇനി മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണ്. ഒന്നും ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുകയോ അതെ വേറെ ഒന്നും എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും അത്രയും മൈനസിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നത്. അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല കാലാവസ്ഥ, എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭക്തി പറയുകയുണ്ടായി അവർ. അപ്പോ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക്
ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. അവര് എന്താണ് അത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ. അവർക്ക് 6 മാസമൊക്കെ വിസ കിട്ടിയിട്ട് അതിലാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഭക്തി എല്ലാ വർഷവും ദാമോദര മാസമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നു നമുക്കിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച്, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അജ്ഞരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം തോന്നാതെ. ഓരോരോ ആൾക്കാരും ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെ ആദിഭൗതിക ആധ്യാത്മിക അങ്ങനെ പല ക്ലേശങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ സർക്കാർ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്നു. അങ്ങനെ പല പബ്ലിക്കായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പബ്ലിക്കായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനോ മറ്റുള്ള പ്രഭാഷണം നടത്താനോ ഇതിനൊന്നും പെർമിഷൻ ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ത് രീതിയിലും ചെയ്യാം, പ്രഭാഷണം നടത്താം, കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഇതിനൊന്നും ആരും ഒരു തടസ്സവുമില്ല. ആ പ്രഭു പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ. എന്നാല് പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇതിനോട് കൂടുതലും താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹം. വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ സത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാംശീകരിക്കുന്ന ഒരുവന് സത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ബദ്ധമായ ഈ ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളോട് അനുകമ്പയുള്ളവരാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവരോട് സഹതപിക്കുകയും അവരെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാബോധം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുകയും വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അദ്ദേഹം അവരെ തനിക്ക് സമർപ്പിതരാകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരും അതേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ വൈദിക ഉപദേശങ്ങൾ സംശീകരിച്ച ശേഷം ബദ്ധാത്മകളെ മോചിപ്പിക്കുവാനുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓരോ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ മുട്ടിക്കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ പാർശ്വത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലും ഡോറിന് മുട്ടിയിട്ട് അവര് വീട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ തുറന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ട് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കും. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഇവിടെയൊക്കെ ഭാരതത്തിലൊക്കെ മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച, പ്രത്യേകിച്ചും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങള്, തൃപ്പാദം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തൃപ്പാദ ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. പല സ്ഥലങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ കൃഷ്ണ രാജുവത്സവം പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ടുള്ള വഴികൾ എനിക്ക് വിവരിക്കുവാൻ അസാധ്യമാണ്. അത്രയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ വഴികളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നാം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പോ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തത് അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങിയിട്ടതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജന്മം കൊണ്ടല്ല അല്ലെ. ശൂദ്രനാണെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്നവനാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവൻ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും. അവരൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെ. അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഇന്ന് ലോകത്തില് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലെ കാർത്തിക മാസം, ദാമോദര മാസം, ഇവിടെ ദാമോദര മാസമൊക്കെ വലിയ യാത്രകളൊക്കെ നടത്തുന്നു. ഡാമിലൊക്കെ പരമപൂജ ശ്രീ രാധാനാഥ സ്വാമി മഹാരാജൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ യാത്ര, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള
എല്ലാവർക്കും സാധുക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രസാദമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ പ്രസാദമൊക്കെ എത്ര ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അത്രയും എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ കുക്ക് ചെയ്യും. അതൊക്കെ എന്റെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് വിതരണം ചെയ്യും ആ പ്രസാദം. അത്രയും വലിയ പന്തലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത്രയും വലിയ അതൊക്കെ കാണേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പൊ എന്താണ് കാർത്തിക മാസം അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നൽകി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും എന്താ പറയാ അതും കാരുണ്യം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അതും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. അപ്പോ പറയുന്ന ഭഗവാനെ അവരൊക്കെ തന്നെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും. ബദ്ധാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉന്നതങ്ങളായ സത്വഗുണ യോഗ്യതകളാൽ അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സകല ബദ്ധാത്മാക്കളുടെയും അഭ്യുദയനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അവർ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉള്ള സകല ബദ്ധാത്മാക്കളെയും അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയും അവരെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അതന്നെ ചെയ്തു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണ ഐശ്വര്യവാനും സർവശക്തനും ബ്രഹ്മാവിനെയും സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനെയും കാണും കൃഷ്ണമാണ്. സ്വർഗലോകത്തും മോചനത്തിലൂടെയും ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകുന്നവനാണ് ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും ബ്രാഹ്മണർ എന്നിൽ നിന്നും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നേടുന്നില്ല. അവർ വളരെ പരിശുദ്ധരും ഒന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ്. അവർ എന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റാരോടെങ്കിലും ഭൗതിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? അവര് മറ്റുള്ള യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മോചനം പോലുമോ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഒന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ് അവർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മാത്രം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കുറിച്ചു അല്ലെ. അതിൽ വൃത്രാസുരൻ അതാണ് പറയുന്നത്, നാഗപൃഷ്ടം നരമേഷ്ടം ന സർവഭൗമം സാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധീർപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയം. എനിക്ക് സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അധിപനാവണ്ട, എനിക്ക് ഭൂമിയുടെ അധിപനുമാവണ്ട, എനിക്ക് മറ്റുള്ള പാതാള ലോകങ്ങളുടെ അധിപനുമാവേണ്ട, എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ല. ഇപ്പൊ എന്തേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ദാസാനുദാസോപവിദാസ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രം. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ. അവസാന ശ്ലോകത്തില് ഉത്രാസുരൻ പറഞ്ഞില്ലേ, തന്മായി ആത്മാത്മജതാരകേശാസക്തി ചിത്തസ്യ. എന്റെ വീട്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ സ്വത്ത്, എന്റെ കുട്ടികൾ, ഇതൊക്കെ അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി ഞാൻ അങ്ങയെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകുന്നു. പരിപൂർണമായ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതയുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അകിഞ്ചനാനാമൈ ഭക്തി ഭാജ. ബ്രാഹ്മണർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. പരിണിത ഫലമായി അവർക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർ ഭൗതികമായ ഒന്നിന്റെയും ഉടമസ്ഥരാകുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരിക്കലും ആരും തന്നെ അങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരി കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അല്ലെ. ആരും ഒരു സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനോട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു പാവയാണ്, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെ. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എങ്കിൽ നീ എനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി തരണം. അതുപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയോടും മറ്റുള്ള ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരോടൊക്കെ അവരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അദ്വൈതാചാര്യരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ
നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. അതേ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ സമാധിയിൽ പോയിട്ട് പ്രഭുപാദരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ശക്തി തരും. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാവതം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടായില്ലേ. ഈ ആർക്കും തന്നെ ഇത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പല ആൾക്കാരും പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ 11-12 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ അവർ ദുഃഖിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം. നിഷ്കിഞ്ചനസ്യ ഭഗവത് ഭജനോന്മുഖസ്യ, ഭഗവാനിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും നിഷ്കിഞ്ചനരായിരിക്കും. അതായത് അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖത്തിൽ യാതൊരു കാംക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു, സന്ദർശനാമിഷീണാം അതയോഷിതാം സഹ ഹന്ത വിഷഭക്ഷണോപി അസാധു. സ്ത്രീകളുമായുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ നേടുന്ന ഭൗതികേശ്വരവും ഇന്ദ്രിയചാരിതാർത്ഥവും വിഷത്തെക്കാൾ മാരകമാണ്. പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുൻകൂടുന്നവരും ഭൗതികമായി യാതൊരു നേട്ടവും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമാണ്. ബ്രാഹ്മണർ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയോ ബ്രഹ്മദേവനെയോ ഇന്ദ്രനെയോ മഹാദേവനെയോ പോലുള്ള ദേവന്മാരെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കില്ല. അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് പോലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ പരമോന്നതരായ ജീവസത്തകൾ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും കപിലദേവനും ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും യാതൊരു ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരോടോ ഭഗവാനോട് പോലും ചോദിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ഒക്കെ തപസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ധാരാളം അല്ലെ. അസുരന്മാര് വരെ തപസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ശക്തി ലഭിക്കുവാനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുവാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനും അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെയും മഹാദേവനെയും ഒക്കെ തപസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരോട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് പോലുമോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവരാണ് വളരെ മഹത്വക്കളായിട്ടുള്ളവര് എന്ന് പറയും. ഒരു പരമോന്നതരായ ജീവസത്തകളാണെന്ന് പറയുന്നത്. കപിലദേവന് നേരത്തെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് കപിലദേവനും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:29-33. ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ശരീര മനോവാക്കുകൾ സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സമർപ്പിതരാണ്. അപ്രകാരം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ സ്വയം മുഴുകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണനോളം പ്രതിഷ്ഠനായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയില്ല. ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ പറയും അല്ലെ ഇതേ കാര്യം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നേരത്തെ കപിലദേവനും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ദേവഹൂതിയുടെ പുത്രനായിട്ട് കപിലദേവൻ ദേവഹൂതിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അതേപോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ പുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ട് മാതാവിന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പിതാവായിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലെ പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. അപ്പോ ഭഗവാൻ വേറെ രീതിയിലും നേരത്തെയും ഇതേ കാര്യം തന്നെ കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്താണ് എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് മുഴുകും. അവർ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് വിജയ ഗുരുരാജ് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ദാമോദരാഷ്ടകം വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ഡലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോധാപിയോ ലോകലാഘവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാം രുദന്തം മുഹൂർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മം
रुक्मेण साधकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति द्रैक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्ठे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषिदज्ञेषु भक्तैर्जिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानो गृहाणेश मामज्ञामेद्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ഓക്കെ, നമുക്ക് വൃന്ദാഷ്ടമി ക്ലാസ് വെച്ചു. വൃന്ദാദേവിക്ക് ജയ, തുളസി മഹാറാണി ജയ, വൃന്ദാഷ്ടമി ജയ. ഗാംഗേയശാംബേയതദിദേത്വിനിന്ദി രോചി പ്രവാഹസ്നവിദാത്മവൃന്ദേ ബന്ധൂകബന്ധോ ദ്യുതിദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ബിംബാദരോദിത്വരമന്ദഹാസ്യ ന്യാസഗൃമുക്ത ദിദിദീപിതാസ്യേ വിചിത്രരത്നാംബരണശ്രിയാദി വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സാമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുശ്രീ കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യധാമ്നി ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യാ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം തദാജ്ഞയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവ കേളികുഞ്ച
മാധ്വാദിഭിർബാധിവിഭൂഷമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ദീയദൂതേന നികുഞ്ചയൂനോ ആത്യോത്കയോ കേളിവിലാസസിദ്ധി തസൗപഗംഗേന നിരുചിത്തദാം വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം വ്യാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ ത്വദീശാംഘ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാം കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ത്വം കീർത്യസേ തദ്തന്ത്രവിദ്ഭിർലീലാവിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി താവേവ മൂർത്തി തുളസീ നൃലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമാദ്യ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ശരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം ശൃണുയേത് പഠേത്വാ വൃന്ദാവനാദീശപദാബ്ജഭൃംഗഃ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാർത്ഥം. വൃന്ദാദേവി की जय, वृंदादेवी अष्टमी जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल, हरे कृष्ण. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. ഭാഗത്തില് എന്തെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുടെ കൈവെക്കാം ആസ്വദിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ബഹുലാഷ്ടമി. രാധാകുണ്ടലി ഇന്നേ ദിവസം എല്ലാവർക്കും കുളിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ പ്രേമന്റെ ബഹുലാഷ്ടമി. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ബഹുലാഷ്ടമി. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും പോയിട്ടല്ല, എപ്പോഴും കുളിക്കുന്നതാണ് രാധാകുണ്ടിലൊക്കെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ബഹുലാഷ്ടമി ദിവസം രാധാകുണ്ടിലെ എല്ലാവർക്കും കുളിക്കാൻ. എന്നാൽ ഇന്നലെ മുതലേ അവിടെ ഉള്ള ആളായിരിക്കും, പോവാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല, അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് രാധാകുണ്ടിലൊക്കെ കുളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ രാധാകുണ്ടിനെ ആരാധിക്കാം. രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 17-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി, വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. കാർത്തിക മാസത്തെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് മിസ്സായി പോകരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, കാർത്തിക മാസം എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ 100 ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കും അല്ലെ. കാർത്തിക മാസത്തെ ഏകാദശി 100 ഏകാദശി എടുത്തതിന് തുല്യമാണ് ഒരു ഏകാദശിയുടെ. വേറെയും ധാരാളം മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദ ഗുരു വൈഷ്ണവ.